एक सांसद के रूप में मैं पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। जिन लोगों ने मुझे उपाध्यक्ष बनाया है वे तय करेंगे मेरी जिम्मेदारियां क्या होगी। ये कहना है दिलीप घोष का। उन्होंने आज सैर पर देरी से आने के सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दिया। दिलीप घोष को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी सोमवार रात से अचानक भूमिका में बदलाव को लेकर उन्हें सवालों के घेरे का सामना करना पड़ा। उन्हें बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रमुख के रूप से हटा दिया गया और एक राष्ट्रीय भूमिका में ले जाया गया। अब इतने सवाल खड़े कर दिए हैं और यहां तक कि वे सुबह की सैर के लिए भी देरी से आए। इस दौरान मीडिया ने दिलीप घोष का पीछा भी किया। उन्होंने सैर पर देरी से आने के सवाल का जवाब दिया और कहा कि भारी बारिश हो रही है, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई है। ये मेरा निजी जीवन है। उन्हें हटाए जाने पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए दिलीप घोष ने सीधे कहा, एक सांसद के रूप में मैं पार्टी के एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। जिन लोगों ने मुझे उपाध्यक्ष बनाया है वे तय करेंगे कि मेरी जिम्मेदारियां क्या होंगी। अब तक मैं अध्यक्ष था, मैंने पूरे बंगाल की यात्रा की है। इस बदलाव के ठीक बाद बंगाल में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसी गलतियां हुई जिससे बीजेपी हार गई। इस पर दिलीप घोष ने भी दोहराया और कहा कि चुनावों के दौरान कुछ गलतियां हुई है, हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं। ये पहली बार था जब हमने बंगाल जीतने के लिए लड़ाई लड़ी। अब हम पूरी तरह से सफल नहीं हुए, पर अगली लड़ाई से पहले हमारी रणनीति होगी और उसे बदला जाएगा। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन ने राजनीतिक गलियारों में ये जानने के लिए हलचल मचा दी है कि बीजेपी आला कमान ने ये बदलाव क्यों किया। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि बदलाव साफ था और दिलीप घोष से पार्टी आलाकमान ने पूछा कि उनकी जगह कौन बैठ सकता है और उन्होंने ही मजूमदार को चुना। इस बात को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि दिलीप घोष लोगों को पार्टी में नहीं रख पाए, क्योंकि बाबुल सुप्रियो सहित कई लोग चुनाव के बाद टीएमसी में कूद गए। हालांकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दिलीप घोष वे व्यक्ति थे जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को शानदार सफलता दिलाई, लेकिन कई बार उनके बयानों ने पार्टी को शर्मसार भी किया है। बीजेपी के नए अध्यक्ष मजूमदार उत्तर बंगाल से हैं और बीजेपी ने वहां अच्छा प्रदर्शन किया है। यही एक कारण था कि उन्हें क्यों चुना गया था। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अब शुवेंदु अधिकारी को भी इस हिस्से में अधिक ताकत मिलेगी क्योंकि वे आक्रामक हैं और मजूमदार उदारवादी हैं और बीजेपी अगले चुनावों के लिए इस नई केमिस्ट्री पर भरोसा कर सकती है। हालांकि टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने दिलीप घोष की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। दिलीप घोष ने पलटवार करते हुए इस पर कहा है कि उन्होंने सौगत की तरह चमचागिरी नहीं की है। बीजेपी में सत्ता में ये बदलाव महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भवानीपुर उपचुनाव से ठीक पहले आता है, लेकिन बीजेपी को इसका कोई नतीजा मिलता है या नहीं ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हालाते बंगाल, न्यूज टैग इंडिया। আমার অভিজ্ঞতা বেড়েছে বলে পার্টি আমাকে বড় দায়িত্ব দিয়েছে। আমি জুলাই মাসে গেছিলাম ইলেকশনের পরে, মাননীয় রাষ্ট্রীয় সভাপতির সঙ্গে বসেছিলাম। অনেকক্ষণ 1 ঘন্টা কথা হয়েছে বাংলার রাজনীতি সম্বন্ধে, এখানকার সংগঠন সম্বন্ধে। আমি তাকে বলেছিলাম, তো আমি তো একটা দায়িত্ব অনেক বছর পালন করেছেন। আমার একটা মিশন ছিল, সেটা অর্ধেক পুরো হয়ে গেছে। পার্টি নতুন দায়িত্বে নতুন ভূমিকায় এসছে, সেজন্য পার্টির সমস্ত স্তরে পরিবর্তন হওয়া উচিত, নতুন নেতৃত্ব আসা উচিত যাতে নতুন ভূমিকা পালন করতে পারে। আপনারা ভাবুন, কয়েকজনের নাম ছিল, সুকান্তদার নামও ছিল তার মধ্যে, যুবকদের মধ্যে। আমি বলেছিলাম যে এই লোক আছেন আমাদের কাছে যারা সামলাতে পারেন। আমি তো হেল্প করার জন্য তৈরি আছি। সুকান্তদার সঙ্গে 2 বছর ধরে আমরা এমপি হিসেবে একসঙ্গে কাজ করছি, অনেকবার বসেছি, কথাবার্তা হয়েছে। উনি যেরম চাইবেন সেরকম আমি সহযোগিতা করব। কিন্তু আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম গত 5 বছর যেভাবে কাজ করেছি, তখন একটা আলাদা পরিস্থিতি ছিল। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির নাম কেউ নিত না, বিজেপি ছিল না। আজ বিজেপি প্রধান বিরোধী দল এখানে, বিধানসভায়ও লোকসভায়ও টিএমসির কাছাকাছি আমাদের শক্তি। তো আমরা অন্য একটা দায়িত্বশীল দল হিসেবে কাজ করব। সেই জন্য সুকান্তবাবুর মতো বয়স কম, অভিজ্ঞতা কম হতে পারে, কিন্তু খুব পরিপক্ক এবং বুদ্ধিমান শিক্ষিত মানুষ। আমার মনে হয় এই ধরনের একজন যুবককে পার্টি দায়িত্ব দিয়ে অনেক ভবিষ্যতের কথা চিন্তাভাবনা করে দায়িত্ব দিয়েছে। আমি এখানে এমপি আছি, এখানকার একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে থাকবো। এখানকার পার্টি ডিসিশন নেবে আমাকে কী কাজ দেবে। যারা বুঝতে পারে না সারা জীবন বুঝতে পারে না, আর যে বোঝে সে দুদিনেই বুঝে যায়। তো সেই জন্য দক্ষিণ বাংলা থেকে আমাদের বিধানসভার মাননীয় বিরোধী নেতা হয়েছেন, আর উত্তরবঙ্গ থেকে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি হয়েছেন। এই যে দুজনের সম্মিলিত প্রয়াস, বাকি আমরা সবাই তাদের সঙ্গে আছি। এবার দেখবে উত্তর বাংলার মানুষের যে অভিযোগ ছিল এতদিন ধরে, সেগুলো এক একটা জিনিস আমরা পুরো করছি। প্রশাসনিক হিসাবে কেন্দ্র সরকার তাদের কাছে সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে, রাস্তাঘাট, যাতায়াত, অন্যান্য উন্নয়ন, মেডিকেল কলেজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আরম্ভ করে সেগুলোর জন্য সহযোগিতা করছেন। এইমস কেন্দ্র সরকার ওখানে করতে চেয়েছিল, মমতা ব্যানার্জি জমি দেননি। আর সংগঠন হিসাবে আমরা ব্যালেন্স করছি পুরো
বাংলার সঙ্গে। এটা প্রথমবার কলকাতার বাইরে দুজন নেতা হয়েছেন, বাকি কলকাতা কেন্দ্রিক নেতা ছিল, তাহলে কলকাতার উন্নয়ন হতো, বাংলার উন্নয়ন হয়নি। আমার মনে হয় এবারে সামগ্রিক বিকাশ হবে। তথাকথার মতো যারা আমাদের সিনিয়র লিডার আছেন সবারই স্বাগত করা উচিত এবং সহযোগিতা করা উচিত, যাতে একজন যুবক সভাপতি আমাদের পার্টিকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। আমার জীবন সাধারণভাবে যেটা থাকে ওটা আমার সাধারণই থাকে। পার্টির দায়িত্ব ডিউটি হিসেবে চেঞ্জ হয়, সেই অনুযায়ী কিছু আমরা পরিবর্তন করি, কিন্তু আমার একটা নিজস্ব জীবন পদ্ধতি লাইফস্টাইল আছে। আমি সকালবেলা উঠি, মর্নিং ওয়াক করি, কোথাও এক্সারসাইজ করি, আর সবাইকে নিয়ে হাঁটতে বেরোই যেখানেই যাই। সারা রাজ্যে, দেশের বাইরে গেলেও একই রুটিন থাকে আমার। তো সেই জন্য সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এখন কি হয়, বাইরে বেরোলে সকালবেলা আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়, অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হয়, এইটা একটা অন্য ব্যাপার আছে, সেটা থাকবেই। আর যারা আমাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট করেছেন তারাও দেশের কোথায় কী কাজে লাগান তারা ঠিক করবেন। পার্টির সাধারণ কর্মী হিসেবে আমি আছি, পার্টি যে দায়িত্ব সে কাজ করবে। একদিন আমাকে প্রেসিডেন্টের কাজ দেওয়া হয়েছিল, তার সারা রাজ্য ঘুরে আমি সংগঠন দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় জনতা পার্টি সংগঠনের হিসাবে দাঁড়িয়েছে। এবারে ক্ষমতায় আসার জন্য লড়াই চলবে। বাবুলদার মতো অনেকেই যাচ্ছে, আরও যেতে থাকবে, তাতে পার্টির সংগঠনের যে প্রক্রিয়া সেটা চলতেই থাকে, সেটা চলবে। সেটা আমরা সবাই অনুভব করছি যে হয়তো কোথাও স্ট্র্যাটেজিতে ভুল ছিল, সব ফেজে কিছু না কিছু ছিল, সেটা আমরা রিয়েলাইজ করব। প্রথমবার আমরা ইলেকশন লড়ছিলাম পশ্চিমবঙ্গে জেতার জন্য, এত বড় একটা ইলেকশন, এত বড় চ্যালেঞ্জ, তো খানিকটা আমরা সফল হয়েছি, অর্ধেকটা। বাকি এবারে স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ হবে, প্রত্যেক ইলেকশন আলাদা স্ট্র্যাটেজি হবে, আগামীবারে পরিস্থিতি অনুযায়ী স্ট্র্যাটেজি তৈরি হবে। কোথাও কি রেজাল্ট খারাপের জন্য আপনাকে সরিয়ে দেওয়া হলো? সেটা তো দিল্লির লোকেরা বলতে পারবেন, আমি জানি না। সৌগত রায় কী করবেন, ওই রকম চামচাগিরি করে আমি রাজনীতি করিনি, মাথা উঁচু করে করেছি, চোখে চোখ রেখে কথা বলেছি, আগামী দিনেও করব। উনি ওনারটা ঠিক করুন কী করবেন। ভারতীয় জনতা পার্টিকে কে জানতো পশ্চিমবাংলায়? কেউ চর্চা করতো না? উনি কোনো স্টেটমেন্ট দিতেন বিজেপিকে নিয়ে? দিতেন না। আজকে এটা ওনাকে করতে বাধ্য করেছি। কান্তবাবু আপনাকে সফলতম সভাপতি বলেছেন, এই ক্ষেত্রে সুকান্তবাবু আজ থেকে কাজ শুরু করলেন, আপনি হিসেবে কতটা? আমিও অভিনন্দন জানিয়েছি এবং আমিও ভগবানের কাছে আশীর্বাদ করব উনিও সফল সভাপতি হন।